ማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ በዋሸራ አካዳሚ የሚቀርብላችሁ የአስረኛ ክፍል ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ሌሰን 14 ላይ ወይም ደግሞ ሌሰን 14 ላይ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሳልትስ የሚል ተምረናል። ለማስታወስ ያህል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሳልትስ በተመለከተ that salts can be classified depending on the anion or negative ion they possess, okay, because the anion is partly responsible for the solubility of what? The salt. So the first one is solubility of salt. That means when salts are added to the water or water is added to the salt, different types of action take place. Some salts are soluble in water and some salts are insoluble, while some salts are only slightly soluble. The other one is the tendency to absorb water from the atmosphere or release water to the atmosphere. Salts can be classified into three categories: hygroscopic salt, deliquescent salt, and efflorescent salt. The other one is aqueous solution of what? Soluble salts are a good conductors of electricity because they release mobile positive and negative ions in the solution. The other important points concerning the properties of salts: thermal stability of salt. That means thermal stability of salt means the property of salt to resist what? A reversible change in its chemical or physical structure. Concerning to thermal stability of salt, the first one is thermal decomposition of carbonates. When carbonates, especially group 2 carbonates, decompose into metallic oxide and carbon dioxide, and group 2 nitrates decompose into nitrogen dioxide. Okay, it's nitrogen dioxide, metallic oxide, and this oxygen gas, and so on. ይህም በተመለከተ ያየነው በሌሰን 14 ላይ የተማርነው ነው። እንግዲህ when you come to today's lesson, important inorganic compounds, lesson 15, application of salts as fertilizer, pesticide and herbicide. ዛሬ የምናየው application of different salts or some common salts as fertilizer, pesticide and herbicide. So እንግዲህ የሳልት አፕሊኬሽን ለፈርቲላይዘርስ ወይም ፔስቲሳይድ ወይም herbicide ላይ ያለው አፕሊኬሽን ምን እንደሚመስል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እስኪ ፈርስት ምንድነው ሁልጊዜም እንደምላችሁ ኦብጀክቲቭ ምንድነው? እንግዲህ ከዚህ ሌሰን መጨረሻ ወይም at the end of this lesson you will be able to explain the application of salt as fertilizers, herbicides and pesticides. Okay, it's pesticide. Now let's come to first what mean plant nutrients. Okay, it's plant nutrients. Essential plant nutrients, it could be either macronutrient or micronutrients depending on the amount required. Okay, the amount required by plants. እንግዲህ essential plant nutrients ምን ብለን እንከፍላቸው እንችላለን? macronutrient እና micronutrient depending on the amount they required by depending on the amount they required by plants. Okay, በፕላንት በሚያስፈልጉት መጠን እንግዲህ essential plant nutrient የምንላቸውን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ማክሮ ኒውትሪየንት። እንግዲህ ማክሮ የሚለው ስሙ እንደሚያመለክተው ላርጅ ማለት ነው አይደለ? so macronutrients are the elements required in relatively in large amount by plants. large amount, okay, ወይንም ደግሞ በብዙ መጠን ለፕላንቱ የሚያስፈልጉ ኒውትሪየንት እንላቸዋለን ማክሮ ኒውትሪየንትስ እንላቸዋለን። so these elements እንግዲህ in large amount የሚያስፈልጉ ወይም ደግሞ ማክሮ ኒውትሪየንትስ የምንላቸው ወይም እነዚህ ኤሌመንቶች እነማን ናቸው ስንል these elements are nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, carbon, hydrogen and oxygen. እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኤሌመንቶች እንግዲህ in large amount ነው የሚያስፈልጉት okay for plants ማለት ነው። በፕላንት large amount ወይም ደግሞ በብዙ መጠን ሪሌቲቭሊ ከሌላው ስናወዳደር large amount የሚያስፈልጉ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው micronutrients። እንግዲህ ማይክሮ ማለት small ነው አይደለ? ስሙ እንደሚያመለክተው so micronutrients are the elements required by plants in relatively small or trace amount
በትንሹ ወይም ደግሞ በትንሽ መጠን ፕላንቱ የሚያስፈልጉ ኒውትሪየንቶች ምን እንላቸዋለን? ማይክሮ ኒውትሪየንትስ እንላቸዋለን። ማይክሮ ኒውትሪየንትስ እንላቸዋለን። ዚስ ኤለመንትስ አር እነማን ናቸው? እነዚህ ስሞል አማውንት የሚያስፈልጉት ስንል እነዚህ ኤለመንቶች ዚስ ኤለመንትስ አር አይረን አለ፣ ኮባልት፣ ዚንክ፣ ማንጋነስ፣ ሞሊብዴም፣ ኮፐር፣ ቦሮን ኤንድ ክሎሪን። እነዚህ የመሳሰሉ ኤለመንቶች ማይክሮ ኒውትሪየንት ማለት በፕላንት ውስጥ የሚያስፈልጉት ምንድነው? ስሞል አማውንት ነው ማለት ነው። ስሞል አማውንት ነው ማለት ነው። So these elements carbon, hydrogen and oxygen are obtained by plants from what? Air and water. By the way, እነዚህ ካርበን ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን የተባሉ ኤለመንቶች ኦብቴንድ ባይ ፕላንት ከየት ነው ፕላንት የሚያገኛቸው ስንል ከኤር እና ከወተር ነው። ከከባቢ አየርና ከአየርና ከወተር ነው የሚያገኛቸው እንጂ these are not what considered as mineral nutrients። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ካርበን ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ሚነራል ኒውትሪየንት አይባሉ። እነዚህን ፕላንት የሚያገኘው ወይም ፕላንቶች የሚያገኟቸው እነዚህን ኤለመንቶች ከምንድን ነው ካልን ከኤርና ከወተር ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ከምንድን ነው የሚያገኘው? ከወተር ነው አይደለ? ካርበን ከምን ሊያገኝ ይችላል? ከኤር። ኦክሲጅን ከኤር ያገኛል ማለት ነው። So this is concerning to macronutrient and micronutrient. In general, nitrogen, phosphorus, potassium are said to be primary mineral nutrients. እነዚህ primary ሚኒራል ኒውትሪየንት እንላቸዋለን። ከሁሉ እነማን? ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ፣ ፖታሲየም። እነዚህ ማክሮ ኒውትሪየንት ናቸው። እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ ግን ከማክሮ ኒውትሪየንት ውስጥ ደግሞ እነዚህ ሶስቱ ማን? ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሲየም said to be primary mineral nutrients ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። What are the role of nitrogen, potassium and phosphorus in plant growth? እንግዲህ እነዚህ ፕራይመሪ ኒውትሪየንት ካለን ምንድነው ሮላቸው? ምንድነው ፕላንት ግሮዝ ለፕላንት ግሮዝ ያላቸው ሚና ወይም ሮል የሚጫወቱት ሚና ምንድነው? በጥያቄ ብንጀምር እያንዳንዳቸውን እንግዲህ እነዚህ ንፕክ ወይም ባጭሩ ስትይዙት ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሲየም ንፕክ ብላችሁ ለመሸምደድ ስትይዙ እነዚህ ለፕላንት ግሮዝ ያላቸው ሚና ምን ይመስላል ስንል እስኪ እያንዳንዳቸውን እናያለን። ናይትሮጅን is a very important plant nutrients and absorbed by what? Plants in the form of nitrate ion. እንግዲህ ፕላንቶች ቀጥታ ናይትሮጅንን አብዞርብ ያደርጉ። ኦኬ፣ ስለዚህ ናይትሮጅንን የሚያገኙት በምንድን ነው ማለት ነው? in the form of nitrate ion ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ እዚህ ጋር ባዮሎጂ ላይ በደንብ ስለነዚህ ባዮሎጂ ላይ ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ናይትሮጅን it utilized in the synthesis of what? Amino acid. You know that amino acid, okay, proteins, coenzyme, nucleic acid, which are what? Take place in the growth and the development of plants. እንግዲህ እነዚህ utilized in the synthesis of amino acid, protein synthesize ለማድረግ coenzymes, nucleic acid, which are what? Take place in the growth and the development of plants ማለት ነው። In addition to that, it's also involved in the synthesis of what? Chlorophyll to produce what? Deep green color. You know, chlorophyll የምንለው እንግዲህ ፕላንቶች የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅመው ምግባቸውን የሚያዘጋጁበት ሂደት ነው። chlorophyll ፎቶሲንተሲስ እንለዋለን። ክሎሮፊል ማለት አረንጓዴ ነው። ሲንተሲስ ኦፍ ክሎሮፊል ላይ እንግዲህ ፕላንት to produce what? Deep green color ማለት በጣም ዲፕ የሆነ ግሪን ከለር እንዲኖር የሚያደርግ ነው። ክሎሮፊል ማለት ፒግመንትድ ነው፣ ከለርድ የሆነ ማለት ነው። ለዚህ ያገለግላል ማለት ነው። እንግዲህ ናይትሮጅን ፕላንቶች ምግባቸውን በሚያዘጋጁበት ጊዜ ፎቶሲንተሲስ ምንድነው? ክሎሮፊል እንትን ብለው ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ፎስፈረስ ስናይ እንግዲህ አንድ ሌላኛው ፕራይመሪ ሚነራል ኒውትሪየንት ከምንለው ውስጥ ፎስፈረስ ነው። ፎስፈረስ is absorbed by plants is mainly in the form of what? Like this, okay, it's phosphate ion. አሁንም ፎስፈረስን ቀጥታ ፕላንቶች አብዞርብ ያደርጉትም በዚህ አይን መልክ ነው። ኦኬ፣ በእነዚህ አይን መልክ in small amount ምን ያደርጋሉ? አብዞርብ ያደርጋሉ ማለት ነው። phosphorus facilitates early growth and root formation. ፎስፈረስ የሚለው ለምንድን ነው የሚጠቅመው ስንል ፋሲሊቴት ያደርጋል early growth መጀመሪያውን እድገት እንዲፈጠር ወይንም ደግሞ root formation እንዲፈጠር። የመጀመሪያ ሩት አትክልቶች ወይም ፕላንቶች ሩት ፎርሜሽናቸው ጀምሮ ከመጀመሪያው quick maturity ቶሎ ማቹርድ እንዲሆኑ እንዲደርሱ and promote seed and fruit production. seed እና fruit production
እንዲኖር ምን ያደርጋል? ፕሮሞት ያደርጋል። ስለዚህ ፎስፈረስ ምንድነው? ኢሴንሻል ነው ማለት ነው። ኢሴንሻል or the primary nutrients or mineral nutrients እንለዋለን ማለት ነው። In addition to this, has a role in the formation of what? Some amino acids. Okay, the formation of amino acid የሚጠቅማል ማለት ነው። And proteins, coenzymes, nucleic acids, and high energy phosphate compounds. high energy phosphate compounds የሚባሉት like adenine triphosphate ወይም adenine triphosphate እነዚህም በሙሉ ባዮሎጂ ላይ የምትማራቸው ይሆናል ወይንም ተማራችሁ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። 9ኛ ክፍል ላይ ካልተማራችሁ ደግሞ 10ኛ ክፍል ላይ የምትማሩት ይሆናል። ሶስተኛው ምንድነው? ፖታሲየም ነው። ኦኬ የሶስተኛው ፕራይመሪ ሚነራል ኒውትሪየንት ከምንለው ውስጥ ፖታሲየም። እንግዲህ ፖታሲየም is absorbed by plant in the form of what? Potassium ion. እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ቀደም ናይትሮጅንን ቀጥታ ፕላንቶች አብዞርብ ያደርጉትም በናይትሮጅንም በምንድነው አብዞርብ የሚያደርጉት? ናይትሮጅን ናይትሬት ፎርም ነው። በተመሳሳይ ፖታሲየምንም አብዞርብ የሚያደርጉት ፕላንቶች በምንድነው? በአየን ፎርም ነው። ፖታሲየም አየን ማለት ነው። So this potassium is a compound of enzymes that facilitate the process of what? Photosynthesis. ይሄን ለፎቶሲንተሲስ ምን ያደርጋል? ኤንዛይም ትላለህ ምን ያደርጋል? ፋሲሊቴት ያደርጋል። ፕሮሰስ ኦፍ ዋት? ፎቶሲንተሲስ እንዲካሄድ ማለት ነው። ፕሮቲን ሲንተሲስ ኤንድ አጀስት ዋት? ስቶማታ ሙቭመንት። ስቶማታ ማለት ኤክስቼንጅ ኦፍ ጋዝ የሚካሄድበት ነው። ሶ ስቶማታ ሙቭመንት እንዲኖር ምን ያደርጋል? አጀስት ያደርጋል። ማን? ፖታሲየም ማለት ነው። ሌላኛው is the most important ion in controlling what? Turgidity of plant cells. Okay? ፕላንቶች ተርጂዲቲ ፕላንት ሴል ስንል ምንድን ነው? እንግዲህ ተርጂዲቲ ኦፍ ፕላንት ሴል ስንል ምን ማለታችን ነው? ፕላንት ሴል ኢዝ ሴል ዛት ሃዝ ቢን ፊልድ ዊዝ ዋት? ዋተር ማለት ነው። አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ኦስሞሲስ። ለዚህ ምንድን ነው ፖታሲየም ትልቅ ሮል አለው ማለት ነው። ሌላኛው ኢት ኢንክሪዝስ ኢን ዘ ሶሉት ፖቴንሻል ወይም ደግሞ ሳፕ ኮንሰንትሬሽን እንለዋለን። ሶሉት ፖቴንሻል ወይም ደግሞ ሳፕ ኮንሰንትሬሽን ዊዝን ዋት ዘ ሴል which leads to an increasing the amount of water that enter the cell osmotically. ኦስሞሲስ እና ዲፊውዥን በተመለከተ ባዮሎጂ ላይ በደንብ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እነዚህ ፕራይመሪ ሚነራል ኒውትሪየንትስ የምንላቸው ለፕላንት ግሮዝ ያላቸው ጠቀሜታ ምን እንደሚመስል ካየን እንግዲህ what mean fertilizers? Let's come to fertilizers. You know that it's fertilizers. እንግዲህ ፈርቲላይዘርስ ወይ ማዳበሪያ የምንለው ይህን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስፔሻሊ ስቱደንትስ are living in rural area በተለይ እዚህ ገጠራማ አካባቢ የምትኖሩ ተማሪዎች ስለ ፈርቲላይዘርስ በደንብ ኖሃው አላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ፈርቲላይዘርስ እንግዲህ ናቹራል ፈርቲላይዘርስ ይኖራል ወይንም ደግሞ አርቲፊሻል ፈርቲላይዘርስ የምንለው anyway ፈርቲላይዘርስ የምንለው ማቴሪያልስ that are added to the soil to increase what? The growth. እንግዲህ ፈርቲላይዘር የምንለው ማቴሪያል ነው that are added to the soil ውስጥ የምንጨምረው ከአፈር ጋር ማለት ነው። ለምን? to increase the growth yield or is the nutriental value of crops. እንግዲህ የክሮፑን ወይም ደግሞ የፕላንቱን አዝርቱን የዚያን እንግዲህ እድገት ለመጨመር ነው እንግዲህ ማዳበሪያ የምንጠቀመው ማለት ወይም ደግሞ ላርጅ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክሽን እንዲያስገኝልን ነው። እዚህ ኦርጋኒክ ሊሆን ይችላል። ፈርቲላይዘርስ እንደነገርኳችሁ ኦርጋኒክ ወይንም ደግሞ ናቹራል ፈርቲላይዘርስ የምንለው ይሆናል። ወይንም ደግሞ ሲንተቲክ ፈርቲላይዘር የምንለው ወይንም ሌላ ስሙ አርቲፊሻል ፈርቲላይዘርስ የምንለው ማለት ነው። ናው ሌትስ ሲ እንግዲህ ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘር እና ሲንተቲክ ፈርቲላይዘር ወይንም ደግሞ አርቲፊሻል ፈርቲላይዘር የሚባለው ምንድነው ልዩነቱ? ኦርጋኒክ ወይንም ደግሞ ናቹራል ፈርቲላይዘርስ የምንላቸው fertilizers derived from what? Animal and plants. ይሄ በተፈጥሮ የምናዘጋጀው የማዳበሪያ አይነት ፈርቲላይዘርስ የምንለው እንግዲህ በተፈጥሮ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ስፔሻሊ በገጠራማው አካባቢ ያላችሁ ተማሪዎች ናቹራል ፈርቲላይዘርስ እንዴት እንደሚዘጋጅ በደንብ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ምንድነው እንደሚባለው? ኮምፖስ ይባላል። ኮምፖስ ኦኬ። የፕላንት ጽዳጆችን እንዲሁም ደግሞ የአኒማል ጽዳጆችን ወይም ደግ ወይም ደግሞ አኒማል ደግስ የምንለውን ይሰበሰብና በጉድጓድ ውስጥ የጉድጓድ ተቆፍሮ በዛ መልኩ ምን ይደረጋል? ፈርመንቴሽን ከተካሄደ በኋላ ወይም ከተብላላ በኋላ ያ ልክ ይወጣና ወደ ምንድነው እርሻ ማሳ ላይ ነው እዛ ላይ ይበተናል። ያ ምን አለው ማለት ነው? አስፈላጊ የሆነ ኒውትሪየንትስ አለው ማለት ነው
ላይክ እነ ፖታሺየም፣ ናይትሮጂን፣ ፎስፈረስ የመሳሰሉት። ስለዚህ እንግዲህ ኦርጋኒክ ወይም ደግሞ ናቹራል ፈርቲላይዘርስ የምንለው ድራይቭድ የሚሆነው ከምንድን ነው? ከአኒማል እና ፕላንት እንደሆነ It provides readily available nutrients to the plants after some period of decay and decomposition and can supply elements nitrogen, phosphorus, potassium and various trace elements to the soil. እንግዲህ ይሄ በጣም እንደውም ከአርቲፊሻል ፈርቲላይዘር የሚመከረው የትኛው ነው? ይሄ ኦርጋኒክ ወይም ናቹራል ፈርቲላይዘርስ ነው። ምክንያቱም ይሄ ኦርጋኒክ የምንለው ወይም ናቹራል ፈርቲላይዘርስ አንዴ ገበሬዎች ወይም በግብርና የሚተዳደሩ ሰዎች ይህን ሲጠቀሙ ምንድነው አንድ ጊዜ ያዘጋጁት ኮምፖስት ወደ ማሳቸው ላይ እንትን ካሉት ለሚቀጥለው ዓመትም ራሱ ያገለግላል። ይሄ በቀላሉ እንትን አይልም። ከአርቲፊሻል ፈርቲላይዘር የተሻለ ነው። አንደኛ መሬቱንም አይጎዳውም። ይሄ አሲዲክ እንትን አሲዳማነት የለውም ይሄ ፈርቲላይዘር ይሄ ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘር። ስለዚህ ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘርስ በጣም ኢሴንሻል ነው። በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ነገር ግን ይህንን ኦርጋኒክ ወይም ደግሞ ናቹራል ፈርቲላይዘር ለማዘጋጀት በጣም አማውንት ሁሉንም ሊያዳርስ ስለማይችል ከማዳረስ አኳያ ሊሚቴሽን ስለሚኖረው ነው እንጂ ብዙ ጊዜ በግብርና ላይ የሚተዳደሩ ሰዎች አርቲፊሻል ፈርቲላይዘርን ከሚጠቀሙ ይልቅ ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘርን ቢጠቀሙ ለመሬቱም የተሻለ ነው። ነገር ግን ይህን እንደነገርኳችሁ ይህን ፈርቲላይዘር ስንጠቀም ያን ያህል አሁን ከፕላንትና ከአኒማል ደግስ ነው የሚዘጋጀው ብለናል አይደለ? ይህን ለማዘጋጀት አንደኛ ያን ያህል በቂ የሆነ እንትን ላይገኝ ይችላል። ከዚያ አኳያ ነው እንጂ ይሄ ኦርጋኒክ ወይም ናቹራል ፈርቲላይዘርስ የሚባለው በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ሲንተቲክ ወይም አርቲፊሻል ፈርቲላይዘርስ የምንለው ኮንቴንስ ናይትሮጅን፣ ፎስፎረስ፣ ፖታሲየም አር ኖን አስ ኮምፕሊት ፈርቲላይዘርስ ይባላል። ይሄ እንግዲህ ሲንተቲክ ወይም አርቲፊሻል ፈርቲላይዘር የሚባሉት ስፔሻሊ ፎስፎረስን፣ ፖታሲየምን እና ናይትሮጅንን የያዙ አርቲፊሻል ፈርቲላይዘርስ ምን ይባላሉ? ኮምፕሊት ፈርቲላይዘርስ እንላቸዋለን። ኮምፕሊት ፈርቲላይዘርስ እንላለን። A mixed artificial fertilizers may contain nitrogen, phosphorus, potassium. Okay, such types of fertilizers is called a complete fertilizers. እንግዲህ mixed የሆነ artificial fertilizer may contain nitrogen and phosphorus and potassium ያዛ ይሄ አይነት fertilizers ምን እንለዋለን? complete fertilizers እንለዋለን። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ the term ንፕክ ያ ማለት ናይትሮጅን፣ ፎስፎረስ እና ፖታሲየም ማለት ነው used to describe fertilizers containing the elements nitrogen, phosphorus and potassium ማለት ነው። እነዚህ ንፕክ እንላለን። ናይትሮጅን፣ ፎስፎረስ፣ ፖታሲየም ባጭሩ ማለት ስትሸመድዱ እነዚህ the primary mineral nutrient የምንላቸው እነዚህ እንደሆኑ ቅድምም ለማየት ሞክረናል። let's see some examples of what artificial fertilizers የሚባሉትና ኤግዛምፕሎችን ብናይ አሞኒየም ሰልፌት ከዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ፖታሲየም ናይትሬት ይሄ ነው ኬሚካል ፎርሙላው፣ አሞኒየም ናይትሬት፣ ዳይ አሞኒየም ሃይድሮጅን ፎስፌት ወይም ዳይ አሞኒየም ፎስፌት የምንለው ማለት ነው። ኬሚካል ፎርሙላ ይሄን ይመስላል። እነዚህ an examples of what artificial fertilizers የምንላቸው። እንግዲህ ሌላኛው the most important mineral nutrients that need to be added to the soils are usually nitrogen, phosphorus and potassium. እነዚህ ናቸው። all three elements are needed in large quantities. እነዚህ three elements የሚላቸው ማን ነው? ናይትሮጅንን፣ ፎስፎረስን፣ ፖታሲየም እነዚህ ላርጅ ኳንቲቲስ ነው የሚያስፈልጉ። ኮመርሻል ፈርቲላይዘርስ የምንላቸው ኖርማሊ ጊቭን ግሬድ እነዚህ ኮመርሻል ፈርቲላይዘርስ የሚባሉ የምንጠቀምባቸው ማለት ኮመርሻሊ ፈርቲላይዘር በሽያጭ የምናገኛቸው ፈርቲላይዘር እነዚህ ግሬድ አላቸው። ኖርማሊ ግሬድ አላቸው። ግሬድ ስንምን ማለታችን ነው? which reflects the percentage they contains of nitrogen, phosphorus, potassium by dry weight ነው። ግሬድ ስናወጣላቸው እነዚህን በምንድን ነው? በሚይዙት የናይትሮጅን፣ የፎስፎረስ እና የፖታሲየም ፐርሰንቴጅ ነው። በዚህ ግሬድ ይወጣላቸዋል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ንፕክ ፈርቲላይዘርስ ሜይ ቢ ዲስክራይብድ አስ 10-10-10 ምን ማለት ነው? ይሄ ኢንዲኬቲንግ ዛት there is 10% of each element in fertilizer በፈርቲላይዘር ውስጥ ያላቸው የፐርሰንቴጅ መጠን የናይትሮጅን 10፣ የፖታሲየም 10፣ የፎስፎረስ 10 ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ግሬድ የምንለው ማለት ነው። the suitable proportions are best determined in relation to the tested fertilizers of the soil. እንግዲህ በሶይሉ ነው የሚወሰነው ማለት ነው። and the requirement of the particular crop that is being grown on it. Okay, this means fertilizers of the same composition are not used for different purpose. እንግዲህ
አንድ አይነት የሆኑ ኮምፖዚሽኖች ለተለያየ ፐርፐዝ ይጠቅማሉ ማለት አይደለም። ናይትሮጅን ዲፊሽንት ሶይል ለምሳሌ ናይትሮጅን ዲፊሽንት ሶይል ያለበት ሶይል አንድ ሶይል ናይትሮጅን ከሆነ ዲፊሽንሲው እጥረት ያለበት ፈርቲላይዘር ኮንቴኒንግ ሃየር ፐርሰንቴጅ ኦፍ ናይትሮጅን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ዛን ዋት ፎስፈረስ ኤንድ ፖታሺየም መስት ቢ ውስጥ እንግዲህ ይሄ የናይትሮጅን ይሄ ሶይሉ የናይትሮጅን ዲፊሽንሲ ከሆነ ያለበት ምንድነው የሚያስፈልገው ማለት ነው? ፈርቲላይዘሩ ምን መያዝ አለበት ማለት ነው? ፐርሰንቴጁ የማን መብለጥ አለበት? የናይትሮጅን ከማን የበለጠ? ከፎስፈረስ ከፖታሲየም የበለጠ ማለት ነው። In addition to this, all fertilizers are not what used for the treatment of all kinds of soil. ሁሉም ፈርቲላይዘሮች ደግሞ ለሁሉም አይነት ሶይል ትሪትመንት ያገለግላሉ ማለት አይደለም። For example, ammonium phosphate is a more suitable for what? Using basic soils. ይሄ አሞኒየም ፎስፌት የምንለው በጣም ሲዩቴብል የሚሆነው ወይም ተስማሚ የሚሆነው ለማን ነው ካለን ለቤዚክ ሶይል ነው። ዛን ዋት ኢንአሲዲክ ሶይል ወይም ደግሞ ኒውትራል ሶይል። እንግዲህ ሶይሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አሲዲክ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ቤዚክ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኒውትራል ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ አሞኒየም ፎስፌት ከነዚህ ውስጥ ለየትኛው ነው በጣም ሲዩቴብል የሚሆነው ካለን ለማን ነው? ለቤዚክ ሶይል ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ all fertilizers are not used for what? The treatment of all kinds of soil ማለት ነው። ለሁሉም አይነት የትሪትመንት ያገለግላሉ ማለት እንዳልሆነ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ the last point what we will discuss here on this lesson pesticide and herbicide እንግዲህ 9ኛ ክፍል ላይ ተምረናል። ምንድነው pesticide ማለት? pesticide እና herbicide ጸረ ተባይና ጸረ አረም የምንለው እንግዲህ pesticides የምንለው ኬሚካል ነው። Are chemicals that can be applied to what? Crop to kill pests that affect plant growth and development. እንግዲህ pesticide የምንላቸው ኬሚካልስ ናቸው that be applied or that can be applied to crops to kill what? Pests. ፔስት የምንለው ተባይ ነው አይደለ? እንግዲህ ተባይ ስንል ክሮፕን ወይንም ደግሞ ፕላንቶችን የሚያጠቃ ተባይ አለ። ስለዚህ ለዚያ ደግሞ ጸረ ተባይ የምንለው ወይም ኬሚካልስ ነው ፔስቲሳይድስ የምንለው ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እንጠቀማለን ማለት ነው። ምን ለማድረግ? ያንን ፔስቱን ኪል ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ፔስቲሳይድ ማለት ይሄ ነው። እንግዲህ ፔስቲሳይድ ማለት ፔስት ኪለር ነው ማለት ነው። ሄርቢሳይድ የምንለው ደግሞ ዊድ ኪለርስ ነው። ዊድ ማለት እዚህ ጋር ምንድነው? አረም ነው ወይም ደግሞ የማያስፈልጉ ፕላንቶች ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ፕላንት ያደረግነው ስንዴ ከሆነ ከስንዴው ጋር ተያይዞ የሚወጡ ሌሎች ፕላንቶች አሉ። ኦኬ የስንዴውን ምግብ የሚሻሙ ማለት ነው። ሶ ያን ስንዴ ያልሆነውን ወይም ስንዴውን የሚሻሙ ዊድ እንላቸዋለን። ያ አረም ነው የምንለው። ያንን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኪል እናደርጋለን። ምን በመጠቀም? ሄርቢሳይድ። እንደምታስታውሱት የተለያዩ እንደውም አሁን በፊት በገጠራማ አካባቢ ወይም ደግሞ አርሶ አደሩ ብዙ ጊዜ የሚጠቀመው በምንድነው? በእጅ ጀስት ትራዲሽናሊ በማኑዋሊ ነበረ አረሙን ወይም ደግሞ ይሄን የማያስፈልገውን አረም የሚነቅለው። አሁን ግን ይሄን ሄርቢሳይድ አብዛኛው በሚባል ደረጃ ሁሉም ይሄ ሄርቢሳይድ ይጠቀማል። ገና እንደወጣ ለምሳሌ ባቄላ ሊሆን ይችላል፣ ስንዴ ሊሆን ይችላል፣ ጤፍ ሊሆን ይችላል። ከሱ ጋር ተያይዞ የሚወጡ ሌሎች የስንዴውን ወይም ደግሞ የባቄላውን ሊሆን ይችላል የሚሻሙ ወይ ምግቡን ሊሻሙ የሚችሉ እነሱን ምን ማድረግ ነው ማለት ኪል ማድረግ ነው። ምን በመጠቀም? ይሄን ሄርቢሳይድ በመርጨት ማለት ነው። used to what? manipulate or control undesirable plants ማለት ነው። so some example of herbicides salts የምንላቸው እነዚህ common salts ሶዲየም ክሎራይድ፣ ኮፐር ሰልፌት፣ አሞኒየም ሰልፋሜት የምንለው ይሄ ነው ኬሚካል ፎርሙላው። ሌላው ሶዲየም ክሎሬት። ኦኬ ሶዲየም ክሎሬት እነዚህ ሄርቢሳይዳል ሳልትስ እንላቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅለል ባለ መልኩ ዛሬ በዚህ ሌሰን ያየነው ምንድነው? application of what? salts for fertilizers, herbicides and pesticides. so essential plant nutrient ምንላቸው depending on what? required by large amount required by the plants. okay በፕላንት በሚያስፈልጉት መጠን ኤሴንሻል ፕላንት ኒውትሪየንትስ የምንላቸው በሁለት ከፍለን አይተናቸዋል። ማክሮ ኒውትሪየንት እና ማይክሮ ኒውትሪየንት። ማክሮ ኒውትሪየንት የሚባሉት በፕላንቶች ላርጅ አማውንት የሚያስፈልጉ ናቸው። ማይክሮ የምንላቸው ደግሞ ስሞል አማውንት። ሶ ማክሮ ኒውትሪየንት የሚባሉት እነማን እንደሆኑ፣ ማይክሮ ኒውትሪየንት የሚባሉት ደግሞ እነማን እንደሆኑ እነሱን ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ፔስቲሳይድ እና ሄርቢሳይድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል። ሶ እንግዲህ ግሬድ 10 ኬሚስትሪ ዩኒት 3 ኢምፖርታንት ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የሚለው
ይሄን ይመስላል በአጠቃላይ ከዚህ በኋላ የሚቀሩን ሳልት በተመለከተ ያሉ ጥያቄዎችና ሪቪው ኤክሰርሳይዝ አለ መጽሐፋችሁ ላይ እነሱን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው በሚቀጥለው በጥያቄ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እንደተለመደው ሼር ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት መጻፋችሁን አትርሱ ለዛሬው በዚህ እናበቃለን መልካም ጊዜ ፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው